پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک دن میں سب سے زیادہ اموات 78 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 1395 تک جا پہنچی۔ 64,000 سے زائد افراد مہلک وائرس کا شکار، 24,000 مریض صحتیاب ہوئے۔ پاکستان میں بھی 36% کے قریب تمام جو لوگ جن کو کرونا وائرس ہوا وہ ریکور ہوئے، اور میں خاص طور پہ آج ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی اموات ہیں، اب تک ٹوٹل 1395 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ معاون خصوصی ظفر مرزا کہتے ہیں کہ ملک میں کورونا انتہائی تیزی سے بڑھ رہا ہے، احتیاطی تدابیر اور ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مساجد، بازاروں، پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرین میں ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ حکومت سندھ نے لاک ڈاؤن کی مدت 31 مئی کو ختم ہونے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ نیشنل ٹاسک فورس کی جانب سے لاک ڈاؤن ختم ہونے کی صورت میں متبادل پلان تیار کر لیا گیا۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے 1 جون سے بسیں سڑکوں پر لانے کا اعلان کر دیا، ساتھ ساتھ دھمکی بھی دے دی۔ ارشاد بخاری بولے، اگر گاڑیاں بند کی یا ڈرائیوروں کو گرفتار کیا تو احتجاج کریں گے۔ آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اپنی ایک پریس کانفرنس کی شوگر کمیشن کی رپورٹ کو لے کے، تو جو ایک یوزول پریکٹس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو کہہ دو جی کہ کمیشن ہی ٹھیک نہیں، جی کمیشن یہ بنتے ہیں لوگوں کو صفائی کرنے کے لیے، ضرور ایسے کمیشن بنتے تھے آپ کے دور میں۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بطور وزیر اعظم جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیمان شہباز کے ایما کے اوپر سبسڈی دی، اور وہ سبسڈی 20 ارب روپے کی دی قومی خزانے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سبسڈی کی نہیں، چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں، جب برآمد کی اجازت دی گئی تو ملک میں چینی کا وافر ذخیرہ موجود تھا۔ شاہد خاقان نے سلمان شہباز کی ایما پر 20 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ شاہد خاقان عباسی کو چارج شیٹ کا جواب دینا ہوگا۔ 180 ارب روپے اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا عمران خان اس کا جواب دینا چاہتا ہے؟ کمیشن کی رپورٹ میں بھی جو مرکزی کردار ہے عمران خان صاحب، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سارے ہی معصوم ہیں، عثمان بھی معصوم ہے، دونوں عثمان معصوم ہیں۔ لیکن حکومت تو ناکام ہو چکی ہے۔ جو حکومت چینی کو نہ قابو کر سکے وہ کورونا کو قابو نہیں کر سکتی۔ رپورٹ پبلک کرنے کا ایکٹ ہم نے بنایا تھا، چینی کمیشن نے رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا۔ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں مرکزی کردار وزیر اعظم عمران خان اور عثمان بزدار کا ذکر ہی نہیں۔ کمیشن پر وزیر اعظم اور کابینہ کے وزراء کیوں نہیں بولتے؟ ہم نے کوئی خلاف قانون کام کیا ہے تو سرکس نہیں، کارروائی کریں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں، نامعلوم ترجمان کب ثبوت پیش کریں گے، کب کارروائی کریں گے؟ کاغذ لہرانے سے عمران اور بزدار صاحب کی چوری نہیں چھپ سکتی۔ میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا اور گور ایوب نے کیا۔ نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے، ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے۔ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق، گوہر ایوب اور شیخ رشید نے کروایا، وزیر ریلوے کا دعویٰ۔ کہا نواز شریف سمیت پوری کابینہ ایٹمی دھماکے کے خلاف تھی۔ وزیر اعظم عمران خان چینی اور آٹا چوروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی نئی تصویر منظر عام پر آ گئی۔ لندن کے ریسٹورانٹ میں اعلی خانہ کے ساتھ چائے پیتے دیکھے جا سکتا ہے۔ تصویر کا مقصد تشہیر نہیں، تذلیل تھا جو ہر بار کی طرح
उल्टा हो गया। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। मुल्क में सियासी रहनुमा भी कोरोना के वार से न बच सके। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी और लीगी MPA भी वबा का शिकार हो गए। दोनों ने खुद को घरों में करंटीना कर लिया। मुर्तजा वहाब ने आइंदा दिनों में कोरोना के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा निजी अस्पताल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए दस्तयाब होंगे। करीना के कयाम के लिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन की मंजूरी भी लाजमी करार। लाहौर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां जारी। SOP मुकम्मल नजरअंदाज। स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ नाम का रह गया। मार्केटें खुल गईं। अवाम की सरगर्मियां भरपूर तरीके से जारी। बलूचिस्तान में लॉकडाउन में नरमी से कोरोना केसेस में तेजी आ गई। शहरियों ने भी हुकूमत से सख्त लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। DG हेल्थ ने हुकूमत को सूबे भर में कर्फ्यू का मशवरा दे डाला। जो बलूचिस्तान में दीगर सरकारी मुलाजिम जो ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं, जो शुहदा पैकेज है वो उनके लवाहिकीन को देने का जो है फैसला किया गया है। बलूचिस्तान में यकम मार्च से डॉक्टरों और तिब्बी अमले को इजाफी तनख्वाहें मिलेंगी। तर्जुमान लियाकत शाहवानी का कहना है कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स को शुहदा पैकेज दिया जाएगा। तर्जुमान PIA ने तैयारा हादसे में जाँ बहक 60 अफराद की शनाख्त होने की तस्दीक कर दी। कहा 37 अफराद की शनाख्त अगले चंद रोज में मुकम्मल कर ली जाएगी। लवाहिकीन को अगले चंद रोज में मुकम्मल अदायगियां कर दी जाएंगी। कराची तैयारा हादसे में शहीद स्क्वाड्रन लीडर जैनुल आरिफ खान की नमाज जनाजा PAF बेस फैसल में अदा। जाँ बहक इस्माइल और अलियान की नमाज जनाजा गुलशन इकबाल में अदा की गई। कराची में सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। तैयारा हादसे में जाँ बहक सहाफ़ी की नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर कराची में अदा की गई। सहाफ़ी अजीज मेमन के कत्ल में नामजद एक और मुलजिम जफर सहतो गिरफ्तार। अदालत में पेश शनाख्ती परेड भी कराई गई। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। एक वफाक की पार्टी को हम सूबे तक लाएं, अभी गली कूचे तक खड़ा कर देंगे। हम इनकी तर्ज सियासत को रिजेक्ट करते हैं, हम इनकी तरीक़े कार को रिजेक्ट करते हैं, हम इनकी डिमांड्स को रिजेक्ट करते हैं, हम इनकी घटिया सियासत को रिजेक्ट करते हैं। हम इस साने के अंदर जो जो चीज़ें कह रहे हैं उनकी हर बात को कम्प्लीटली बाय फॉर रिजेक्ट करते हैं। वफाकी वजीर फैसल वावडा की एक बार फिर सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा सिंध हुकूमत की जानिब से राशन की तकसीम कहीं नजर नहीं आ रही। तैयारा हादसे पर सूबाई हुकूमत ने तासुब की सियासत की। अगले 10 दिनों में 20,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से वापस लाया जाएगा। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कहना है समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए जल्द नई पॉलिसियां लाएंगे। एयरपोर्ट खोलने से कोरोना फैलने का खदशा नहीं है। भारत में इंसानी हुकूक की पामाली पर आलमी इदारे भी बोल पड़े। यूरोपीय पार्लियामेंट की ज़ेली कमेटी ने भारतीय वज़ीर दाखिला को खत लिख दिया। मोहलिक वायरस ने दुनिया भर में 3,67,000 जानें निगल ली। मुतासर अफराद की तादाद 60,76,000 से जायद हो गई। मुख्तलिफ ममालिक में 53,000 अफराद कोरोना के बाइस मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला। गिलगित के जिला हुंजा में पानी के तेज बहाव ने तबाही मचा दी। 2 वाटर सप्लाई चैनल और 2 बिजली घर भी उखाड़ फेंके। शारा कराकुरम को नुकसान के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और हजारा डिवीजन में सुबह से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला अब भी जारी। बरसात ने गलियात के हुस्न में 4 चांद लगा दिए।